Let's rise for the reading of the word. Let's turn to the book of 1 Thessalonians. Book of 1 Thessalonians chapter 4. I'll read from verse 13 to the end. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. அன்றியும் சகோதரரே, நித்திரையாளர்கள் நிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்கையற்றவர்களான மற்றவர்களைப் போல துக்கித்து அறிவில்லாததற்கு எனக்கு மனதில்லை. இயேசுவானவர் மரித்த பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கப்படுகிறோமே, அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரையாளர்களையும் தேவன் அவருடைய கூட கொண்டு வருவார். கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, கர்த்தருடைய வருகை மற்றும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட இருப்போம். ஆகையால் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள். Again, the book of Acts chapter 1. அப்போஸ்தலர் முதலாம் அதிகாரம் and verse 9. 9ஆம் வசனம். This is the context of how Jesus was taken up after his resurrection. இயேசுவானவர் பூமியிலிருந்து மேகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதான அந்த கருத்துக்குரியதான வேத பகுதி. And when he had, chapter 1 and verse 9, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day journey. இவைகளை அவர் சொன்ன பின்பு அவர்கள் பார்த்து கொண்டு உயிர் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். அவர்கள் கண்களுக்கு மறைவாக ஒரு மேகம் அவரை எடுத்துக் கொண்டது. அவர் போகிற போது அவர்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்தவர்கள் 2 பேர் அவர்கள் அருகே நின்று, கலிலேயராகிய மனுஷரே, நீங்கள் ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து நிற்கிறீர்கள்? உங்களிடத்திலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இந்த இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தருளி போனாரோ அப்படியே மறுபடியும் வருவார் என்றார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாக ஒரு ஓய்வு நாள் பிரயாணத்தில் தூரத்தில் இருக்கிற ஒலிவமலை எனப்பட்ட மலையிலிருந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள். Pray, Heavenly Father, Lord Jesus, we pray, Father, that you bless the word that we just read, Lord, and we pray, Father, that you would expound this word to us, Lord Jesus, so that Lord, that we may be strengthened and edified, Lord, and the spiritual eyes will be enlightened, Lord, by the word this morning. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. You may be seated. I want to speak today on the subject, the coming of the Lord. இன்றைய நாளில் தேவனுடைய வருகையை பற்றி நான் இன்றைய பொருளில் நான் பேச போகிறேன். Now, when we talk about the coming of the Lord, நாங்கள் தேவனுடைய வருகை என்று பேசும் பொழுது we all have many different images in our minds. எங்களுடைய மனதிலே ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனைகள், இயேசுவின் வருகை பற்றியதான சிந்தனைகள் எங்களுடைய இருக்கிறது.
But the scripture, sometimes if you read the scripture, it is the coming of the description of the coming of the Lord, it is quite confusing. நாங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கிறதான பொருளின்படி அந்த மிக ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு குழப்ப நிலையை உருவாக்குகின்றது. Because there are many different things which are referred to as the coming of the Lord. அங்கே வேதத்திலே ஒவ்வொரு வித்தியாசமான காரியங்கள் இயேசு தேவனுடைய வருகையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And the word of God tells us that we must rightly divide the word of the truth. பகுத்தாராய்ந்து போதிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. It's important for us to understand. இது முக்கியமாக நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்றால், when the word of God refers to the coming of the Lord, தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வருகையை பற்றி பேசும் பொழுது there are three different comings that the word of God speaks about. மூன்று விதமான வருகையை பற்றி வேதத்திலே கூறப்படுகிறது. And if you understand the difference between these three comings, இந்த மூன்று விதமான வருகையை பற்றி நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களானால், then you will be able to understand the different references that are in the Bible referring to the coming of the Lord. இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் வேதத்திலே கூறப்பட்டதான ஒவ்வொரு தேவனுடைய வருகை பற்றி காரியங்களை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும். Now first of all, when Jesus was on this earth, இயேசுவானவர் இந்த பூமியிலே வாழும் பொழுது he referred to the fact that he said, when I have died and resurrected, நான் பூமியிலே மரித்து உயிர்த்தெழும் பொழுது I will send a comforter, நான் உங்களுக்கு ஒரு தேற்றரவாளனை அனுப்புவேன், a Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியானவர், and when he comes he will teach you all things. அவர் வந்து உங்களுக்கு சகல சத்தியத்தையும் போதிப்பார் என்று வேதம் கூறுகிறது. And then again in the book of John chapter 14, யோவான் 14ஆம் அதிகாரத்திலே and verse 1 to 3, முதலாம் வசனத்திலிருந்து மூன்றாம் வசனம் வரை, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you shall be, there you may be also. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன், ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்த பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்கு ஸ்தலத்தை ஆயத்த பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். Now I have preached in a separate message as to what these mansions are. நான் வாசஸ்தலம் என்ன என்ற பொருளை நான் இதுக்கு முன்பாக பேசியிருக்கிறேன். In heaven it's not a big castle and mansions and all of that. அங்கே பரலோகத்திலே பெரிய வாசஸ்தலங்கள் எல்லாம் இல்லை. I believe the book of 2 Corinthians chapter 5 talks about a body, that we have a spiritual house when we die on this earth, that we be not naked in front of God. We have a body, a spiritual body prepared for us in the heavens. ஆவிக்குரிய கூடாரமாகிய இந்த சரீரமானது பரலோகத்திலே ஆவிக்குரிய விதமாக தேவனுக்கு முன்பாக அங்கே காட்டப்படுகிறதா இருக்கிறது. ஆவிக்குரிய சரீரம் ஒன்று எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆவிக்குரிய சரீரம் ஒன்று பரலோகத்தில் எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. That is our mansion. அதுதான் எங்களுடைய வாசஸ்தலம். As long as we are on this earth, we are in this body. நாம் இந்த பூமியிலே வாழும்போது இந்த சரீரத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். When we die, நாங்கள் மரித்த பொழுது the Bible says we are naked, our souls are naked. நாங்கள் வந்து நிர்வாணப்பட்ட ஆத்மா நிர்வாணமாய் இருக்கு. When we have studied the seven seals, we have under the fifth seal we have seen a certain number of souls who are naked in front of the altar of God. அங்கே 7 முத்திரைகளை படிக்கும்போது 5ஆம் முத்திரையிலே ஆத்மா சில ஆத்மாக்கள் நிர்வாணமா இருக்கிறது காண்கிறோம். சில ஆத்மாக்கள் நிர்வாணமாய் பலிபீடத்துக்கு முன்னிலே இருக்கிறதை காண்கிறோம். So when we die, when a normal person dies, they are naked. ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் மரித்த பொழுது அவன் நிர்வாணமாக பரிசுத்தப்படுகிறார். But the word of God tells us, as children of God, we will not stand naked. அங்கே வேதம் கூறுகிறது தேவனுடைய பிள்ளைகள் நிர்வாணமாக இருக்க மாட்டார்கள் என்று. And that there is a spiritual body that is reserved for us. அங்க ஒரு ஆவிக்குரியதான ஒரு சரீரம் எங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. And so when we die on this earth, when this body decays, we go into that body. நாங்கள் இந்த பூமியிலே மரித்த பொழுது
நாங்கள் அந்த ஆவிக்குரிய சரீரத்துக்குள்ளாக போகிறோம். That is the spiritual, that is a heavenly body. அதுதான் பரலோகத்தில் இருக்கிறதான This is our ஆவிக்குரியதான earthly body. சரீரம். This இது is our- பூமியில இருக்கிறதான இது சரீரம் நாம இப்ப இருக்கிறது. And when we are changed and when we are transformed, our spiritual body and our physical body become one, and it becomes something called a glorified body. ஓகே, இந்த நாம மரித்த பொழுது இந்த ஆவிக்குரிய நாங்கள் அதாவது மாற்றமடையும் பொழுது நாம மாற்றம் அடையும் பொழுது ஆவிக்குரிய சரீரமும் இந்த உலகப்பிரமான சரீரமும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு மகிமுள்ள சரீரமாக எழுப்பி இருக்கிறது. And that is the type of body that Jesus had when he was walking on this earth after his resurrection. தேவன் அப்பனமா இயேசு கிறிஸ்துவானார் அப்பனமான சரீரத்தை உடையவராக இந்த பூமியிலே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். After resurrection. உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பின்பாக அவர் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். Because on the one hand he could walk through doors. The Bible says the doors were closed and Jesus was there and he said, peace be unto you. அங்கே வேதம் கூறுகிறது தேவன் அந்த சுவர்களுக்கு ஊடாக அந்த மகிமையான சரீரத்திலே கடந்து சென்றார். When the disciples were, suddenly he appeared out of nowhere. அந்த அவருடைய சீடர்கள் இருக்கிறதான இடத்துல திடீரென்று அவர் அங்கே இயேசுவானவர் அங்கே அவருக்கு எதிர் விளக்கம் The கொள்கிறார். story of he was walking with the two disciples on the way to Emmaus. He went into their house. He spoke to them. He broke the bread. Suddenly, when they realized who he was, he disappeared. அங்கே இரண்டு சீடர்களுடன் தேவன் அங்கே அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பாக ஒரு பயணம் சென்று கொண்டிருக்கிறார். அங்கே போயிட்டு அப்பத்தை பெற்ற பிறகு திரும்ப அவர் திடீரென்று காணாமல் போய் விடுகிறார். On the one hand, then on the other hand, when he went and he saw, I believe Peter and John fishing, and he told them to put the net on the other side. They brought the fish, and he said, "I'm hungry. Make me something to eat." So he was hungry. He wanted to eat. அங்கே அதே பிரகாரமாக அங்கே யோவானும் பேதுரும் கடற்கரையில இருந்து மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசுவார் அவருக்கு தென்பட்டு அவர் சொல்லுகிறார், நான் பசியா இருக்கிறேன், எனக்காக ஏதாவது செய்து தார்கள் என்று கூறும்போது அவர் அந்த சரீரத்தில் அவர் பசியா இருந்தார். So he had both the physical nature and the spiritual nature. அங்கே ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரமும் ஒரு மாம்சபரமான சரீரமும் இருந்தது. I'm digressing from my subject. So that Jesus said, "I'm going to prepare a place for you, and when I have prepared it," verse 3 it says, "and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself." He says, "I'm going to come again to receive you." அங்கே இந்த பொருளிலிருந்து சற்று விலகி இயேசுவானவர் கூறுகிறார், நான் உங்களுக்கான ஒரு வாசஸ்தலத்தை சரி செய்ய போகிறேன், அந்த வாசஸ்தலத்தை சரி செய்த பிறகு நான் திரும்பமாக உங்களை அழைத்துக் கொண்டு போவேன் என்று சொல்கிறார். So what is this coming that Jesus is referring to? இந்த இடத்திலே கூறுகிறதான தேவனுடைய வருகையானது என்ன? He says, when I come, where I am, you will also be there. நான் திரும்பமாக வரும் பொழுது நான் எங்க இடத்துல இருக்கனோ அந்த இடத்துல நீங்களும் வைக்கப்படுவீர்கள் என்று அங்கே இயேசுவானவர் கூறுகிறார். You will be with me in heavenly places. அவர் சொல்கிறார், நீங்கள் இந்த பரலோகத்தில் இருக்கிறதான உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் நீங்க என்னோடு கூட இருப்பீர்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். The book of Ephesians chapter 1, எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம், it speaks of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பேசுகிறார். 1 and verse 20. 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பெயர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக அவர் உன்னதங்களிலே தம்முடைய வலது பரிசுக்கு உட்கார்ந்திருக்கும்படி செய்தார். So where is Christ? In heavenly places. அவர் உன்னதத்திலே உன்னதமான ஸ்தானத்திலே அவர் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இருக்கிறார். Ephesians chapter 2 எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் and verse 6, 6ஆம் வசனம், verse 5 and 6. 5 6. Even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace you are saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. அக்கிரமங்களை மறுத்தவர்களாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவோடே கூட வைப்பித்தார். கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்கால விளங்குவதற்காக கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோட எழுப்பி உன்னதங்களில் அவரோடு உட்காரவும் செய்தார். So where are we? நாங்கள் எங்க இருக்கிறோம்? Paul says we are in heavenly places. நாங்கள் உன்னதமான ஸ்தானங்களில் இருக்கிறோம் என்று So Paul is telling the early church, அங்கே சபை ஆதி சபைக்கு பவுல் சொல்லுகிறதான காரியமானது, you are sitting in heavenly places. நீங்கள் உன்னதமான ஸ்தானத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். So Jesus said, when I have prepared a place for you, I will come and get you where I am, so you will also be there.
இயேசுவான சொல்கிறார், ஒரு உங்களுக்கான ஒரு வாசஸ்தலத்தை நான் ஆயத்தப்படுகிறேன், அந்த ஸ்தலத்திலே நீங்களும் என்னோடு சேர்ந்து இருப்பீர்கள் என்று சொல்கிறார். So the early church was in heavenly places. அந்த ஆதி சபையானது ஒரு உன்னதமான ஸ்தலத்திலே இருந்தது. How did that happen? அது எவ்வளமாக நடந்தது? When the Holy Spirit came on the day of Pentecost, பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து பெந்தெகோஸ்து நாளிலே வந்த பொழுது they were transported into heavenly places. அவர்கள் அந்த உன்னதமான ஸ்தானத்துக்கு பிரயாணம் செய்தார்கள். எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். They were sitting in the presence of God. அவர்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்தார்கள். Because in the presence of God there was no tolerance for any unholiness. அங்கே தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு அக்கிரமமான காரியங்களுக்கு அங்கே இடம் இல்லை. The Bible says that people in the early church, the people around them were afraid to join themselves in the early church because they were such a fearful people. வேதம் கூறுகிறது ஆதி சபையிலே அந்த சபைக்கு வெறுபற்றமான காரியங்கள் இந்த சனங்களோடு இந்த உன்னதமான சனத்திலே இருக்கிற ஜனங்களோடு சேர்க்க பயப்பட்டார்கள் என்று. It says, Bible says, Ananias and Sapphira when they came and they lied to Peter, they fell down dead. அங்கே அனனியாவும் சப்ராலும் அங்கே தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து பொய்யை சொல்லும்போது அவர்கள் அங்கே மரித்தார்கள். Because they were in the holiest of holies, you know, the most holy place. They were in the presence of God. Where I am, so you will also. நான் இந்த இடத்துல இருக்கணும், அந்த இடத்துல நீங்களும் இருப்பீர்கள். So that's where the early church was. அதுதான் ஆதி சபை இருந்ததான இடம். Because Christ came back into the church in the form of the Holy Spirit. கிறிஸ்துவானவர் சபைக்கு பரிசுத்த ஆவியாக வந்து நின்றார். But then the church fell. அப்பொழுது சபையானது உணர்ந்தது, விழுந்தது. Afterwards the church fell. சபையானது விழுந்தது. And we lost our access to the throne room of God. நாங்கள் உன்னதமான ஸ்தலத்துக்கு இருந்ததான அந்த இடத்தை நாங்கள் இழந்து விட்டோம். I preached about this in detail, so I'm not going to go into detail. When we start in the book of Revelation chapter 1, இதை பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன். when we start in Revelation chapter 1, வெளிப்படுத்தல் முதலாவது பேசும் பொழுது Jesus appears in Revelation chapter 1 looking like a high priest. அங்கே இது வெளிப்படுத்தல் 2ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசுவானவர் பிரதான ஆசாரியராக அங்கே வெளிப்படுகிறார். And he is walking among 7 candlesticks. அவர் 7 குத்துவிளக்குகள் மத்தியிலே போகிறவராக இருக்கிறார், நடந்து கொண்டிருக்கிறார். That is because in the where is the 7 candlesticks in the temple, it is not in the most holy place, it is in the holy place. அங்கே 7 குத்துவிளக்கும் அதிபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே அல்ல, பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே இருக்கிறது. It shows us where the church was at the time. அது குறிப்பிடுகிறதான காரியம் என்றால் சபையானது எவ்விடத்தில் இருக்கிறது என்று. The church was thrown out of the most holy place. அங்கே சபையானது அதிபரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டது. Just like Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden. எவ்வளமாக ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்திற்கு எவ்வாறு துரத்தப்பட்டார்களோ, thrown out of the presence of God. அங்கே தேவனுடைய உன்னதமான ஸ்தலத்திலே அதிபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே துரத்தப்பட்டோம். So for 2000 years 2000 வருட காலமாக the church was not in the presence of God. அங்கே சபையானது அந்த தேவனுடைய உன்னதமான ஸ்தலத்திலே இல்லை. We were functioning from a candlelight. நாங்கள் ஒரு குத்து விளக்கை போல தான் நாங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். And we are waiting for a time which we call the coming of the Lord again. அதனால தான் நாங்கள் தேவனுடைய வருகை என்றதான ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். This coming, இந்த வருகையானது, it is not a coming of great fanfare. இது வந்து ஒரு மகா ஒரு பெரியதான ஒரு தேவனுடைய வருகை, பிரமாண்டமான ஒரு வருகை அல்ல. It is the coming of the Lord back into his church. இந்த வருகையானது தேவன் தன்னுடைய சபைக்கு திரும்பவும் வருகிறதான ஒரு காரியம். So that where he is, we might be also. அவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அவ்விடத்துக்கு நாங்களும் இருக்க வேண்டியதாக இருப்போம். In the presence of God. தேவனுடைய உன்னதமான ஸ்தலத்திலே. That is one coming. அது ஒரு வருகை. The second coming, not the second coming, the second type of coming. இரண்டாவது வருகையானது, the second type of coming is the coming of the Lord to take us physically from where we are. இரண்டாவது கூறப்படும் வருகையானது நாங்கள் இருக்கிற இடத்திலே தேவன் எங்களை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான வருகையானது. If you look at the book of 1 Thessalonians chapter 4, முதலாவது தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே, I will show you that even within in 1 Thessalonians chapter 4 there are references to different types of coming. 1 Thessalonians 4, இரண்டாவது தெசலோனிக்கர் முதலாவது தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் 2 விதமான வருகையை பற்றி பேசுகிறார். Because if you see in verse
verse 14 onwards, 14 வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறது. you get very confused if you actually paid attention to the verse 14 to 17. It says verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also we sleep in Jesus will God bring with him. இயேசுவானவர் மரித்த பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே, அப்படியே இயேசுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோட கூட கொண்டு வருவார். So first it says when Jesus comes, முதலாவது சொல்லப்படுகிற இயேசுவானவர் வரும் பொழுது he is going to bring the dead with him. அவர் வந்து நித்திரை அடைந்தவர்களையும் அவரோட கூட கொண்டு வருவார் என்று So he is bringing them with him. அந்த நித்திரை அடைந்தவர்களையும் அவர் கூட கொண்டு வருவார் என்று சொல்லப்படுகிறது. That's one. Then முதலாவது காரியம். For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, கர்த்தருடைய வருகை மற்றும் உயிரோடு இருக்கிற நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ will rise first. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடு பிரதான தூதருடைய சத்தத்தோடும் தேவ காலத்து வானத்தில் இறங்கி வருகிறார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். So they are going to rise. அங்கே உயிர்த்தெழுதலை பற்றி எனக்கு கூறப்படுகிறது. So I thought Jesus was bringing them down with him. முதலாவது காரியம் வந்து இயேசுவானவர் அந்த நித்திரை அடைந்தவர்களை கூட்டி கொண்டு வருகிறதான ஒரு காரியம். Now it says the dead in Christ are going to rise first. இரண்டாவது காரியம் வந்து அங்கே மரித்தவர்கள் உயிர்த்தெழுவார் என்று கூறப்படுகிறது. That's one contradiction. அங்கே இது ஒரு குழப்பநிலையை உருவாக்குகிறது. Second contradiction, அங்கே இரண்டுக்கும் எதிர்மறையான காரியம் இரண்டாவது காரியமானது. it says the Lord himself shall descend from heaven. அங்கே இரண்டாவது வந்து தேவன் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதான காரியம். Then verse 17, 17வது வசனம், then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord where? In the air. கர்த்தரோடு எதிர்கொண்டு போக மேகங்களோடு அவரோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்வண்ணமா எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட இருப்போம். So where are we going to meet the Lord? நாங்கள் எங்க தேவனோடு கூட இருக்க போகிறோம்? First it says Jesus is going to come down. முதலாவது சொல்லப்படுகிற இயேசு பூமி பர்வதத்தில் இறங்கி வருகிறார். Then it says now we are going to be going there to meet him. அதே நேரம் இரண்டாவது காரியம் சொல்லப்படுது, நாங்களும் புறப்பட்டு போய் மேகத்தில் அவரை சந்திக்க போகிறோம் என்று. So there is a mystery here. அங்கே ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. If you don't understand that there are two types of comings that are mentioned here, இரண்டு விதமான வருகையை பற்றி கூறிய இந்த இடத்திலே புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், then you will misunderstand what is being said here. நாங்கள் வந்து பிழையாக புரிந்து கொள்வோம் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டதான வேத பகுதியை பற்றி. Now I will go into each of these in detail, but I just want you to understand the types of comings. So it says when the Lord comes, முதலாவது தேவனார் வந்து வரும்பொழுது he is going to bring the dead with him. நித்திரை அடைந்தவர்கள் அவரோடு கூட்டிக் கொண்டு வரப்போகிறார் என்று சொல்கிறது. This is a spiritual coming. இது ஒரு ஆவிக்குரியதான ஒரு வருகை. This is the coming that we were just talking about, where we are waiting for the Holy Spirit to come to the church. இந்த வருகையானது ஆவியானவர் சபைக்கு வருகிறதான ஒரு வருகையை பற்றி கூறப்படுகிறது. Because the book of Hebrews chapter 12 says, எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் கூறுகிறது, when you are in the presence of God, நீங்கள் தேவனுடைய ஸ்தலத்தில் இருக்கும் பொழுது, இந்த சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது, Hebrews chapter 12 and verse 22, 22ஆம் வசனம், Hebrews 12:22. But you are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. நீங்களோ சீயோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமிடத்திற்கும் 10,000 தீவதூதரிடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேரெழுதி இருக்கிற முதற் பேரானவர்கள் சர்வ சங்கமாகிய பபையரிடத்திற்கும் யாவருக்கும் நியாயபதியாகிய தேவனிடத்திற்கும் பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமான்கள் ஆவிகளிடத்திற்கும் அதாவது பூர்ணராக நீதிமான்களுடைய பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளில். So you have, when he says when you are in the presence of God, நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் it says you have already come into the presence of God. பவுல் சொல்கிறார் நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். And it says
there are innumerable company of angels. அங்கே சொல்றது திரளான தேவ தூதர்கள் இருக்கிறார்கள். You are in the presence of God. நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறீர்கள். And you are also in the presence of the spirits of just men made perfect. What does that mean? The spirits of those who have died in Christ before you. அதே நேரம் சொல்லுகிறது பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளிடத்திலும் கிட்டும் வந்து சேர்ந்தீர்கள். They are all around you today. எல்லாரும் இவனமாக இருக்கிற எல்லாரும் இந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள். If you are in the presence of God, நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் you are in the presence of all of them. அவர்களும் எல்லாரும் இந்த இடத்துல தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள். Why? ஏனென்றால் Hebrews chapter 11 tells us. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் சொல்கிறது. Hebrews chapter 11 talks about the faith of many different men of God, starting from Adam to Abraham to Isaac and Jacob and Joseph and Moses and all these people. And their faith. முதலாம் அதிகாரத்தில் விசுவாசத்தை பற்றி 11ஆம் அதிகாரத்தில் விசுவாசத்தை பற்றி ஆதி பிதாக்களுடைய விசுவாசத்தை ஆதாம் தொடக்கம் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபின் விசுவாசத்தை பற்றி கூறப்படுகிறது. And then verse 39 it says, 39வது வசனம் சொல்கிறது, and these all, having obtained a good report through faith, received not the promise, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணதை அடையாமற் போனார்கள். அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூர்ணராகாதபடி விசேஷித்த நன்மையானவருடைய தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருக்கிறார். So why? Because the dead, these people who had wonderful faith that we all talk about, இந்த ஆதி பிதாக்கள் ஒரு விசுவாசத்திலே நற்சாட்சி பெற்றிருந்தார்கள். but ஆனாலும் without us, நம்மை அல்லாமல், without the message that we are speaking about today, நாங்கள் இன்றைய நாளில் பேசுகிற வார்த்தை இல்லாமல், without them hearing that message, அந்த வார்த்தையை அவர்கள் கேட்காமல், they can't be made perfect. அவர்கள் பூரணராக முடியாது. And so they are also keenly listening. You may not see them today. அவர்கள் மிகவும் கூர்ந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். But there are many. இந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள், நாங்கள் கண்ணால் காண முடியாது. Even the angels in the book of 1 Peter or 2 Peter, it says even the angels are looking to hear. But தேவதூதர்கள் கூட இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So don't think you are only 15 people in this. நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் 17 பேர் தான் இருக்கிறோம் என்று நினைக்க வேண்டாம். There are people waiting all over on the roof everywhere trying to listen in what we are saying. எல்லா இடங்களிலும் இருந்து நாங்கள் பேசுகிறதை அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Because they without us cannot be made perfect. அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் அவர்கள் பூரணராக முடியாது. One day I hope the Lord will open our eyes just like he did Gehazi's eyes for us to see. ஒருவேளை தேவன் எங்களுடைய கண்களை யாரு Gehazi was Elisha's servant. எலிசா தன்னுடைய வேலைக்காரன் கண்களை திறந்து அந்த எல்லாவற்றையும் காட்டியதை போல எங்களுடைய கண்களை ஒரு நேரம் தேவன் திறப்பார். So when Christ comes, அங்கே கிறிஸ்து வரும் பொழுது, back into his church, திரும்பமாக சபைக்கு வரும் பொழுது, he is bringing his entire battalion with him. அவர் தன்னுடைய முழு படையையும் சேர்த்து கொண்டு தான் வரப்போகிறார். Because he says now listen, Velapora will call it the says when he comes, அவர் வரும் பொழுது he is going to bring his entire battalion with him. அவர் முழு படையையும் கொண்டு தான் They all have to listen ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாரும் what the church is saying today. சபையானது என்னத்தை பற்றி பேசுகிறது என்று அவர்கள் எல்லாரும் கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். So that is a spiritual coming. அதுதான் ஆவிக்குரிய வருகையா இருக்கிறது. Then there is another coming that is referred to in 1 Thessalonians chapter 4. இன்னும் ஒரு வருகையை பற்றி தெசலோனிக்கர் 1 தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறது. And that is where we are going to be changed and taken up. அந்த வருகையானது நாங்கள் மறுரூபப்படுத்தப்பட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதை பற்றி சொல்கிறது. There the Lord is not going to come down. அதில் தேவனானவர் பூமிக்கு வரப்போகிறது இல்லை. He is going to stay in India. அவர் வந்து மேகத்திலே நடுவானிலே இருக்க போகிறார். And he will call for us. அவர் எங்களை கூப்பிடுவார். And we will answer that call. நாங்கள் அவர் கூப்பிடும்போது நாங்கள் செவிப்படுவோம். And we will be taken up together with him. நாங்கள் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். That is a physical rapture. அது சரீரப்பிரகாரமான ஒரு எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. And that is when the dead in Christ will rise. அதுதான் நித்திரை அடைந்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள். Because the dead who are here in spiritual form today, இந்த பூமியில் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பூமியில் இருக்கிறவர்கள், one day when the time comes, அந்த நேரம் வரும் பொழுது,
They are spiritual bodies. அந்த ஆவிக்குரியதான சரீரம், They are spiritual mansions. அங்கே ஆவிக்குரியதான வாசஸ்தலம் Will find the dust of the ground in which they lived in when they were on this earth. இந்த பூமியிலே அவர்கள் தூசியாய் வாழ்ந்த அந்த சரீரத்தை கண்டு, And the two will be made one. அந்த சரீரமும் இந்த ஆவிக்குரிய சரீரமும் ஒன்றிணைந்து And they will rise from the graves. அவர்கள் இந்த கல்லறையை விட்டு எழுந்து, That day our eyes will see them. Our natural eyes will see them. அந்த எங்களுக்கு இருக்கிறதான அந்த கண்களால் நாங்கள் காண முடியும். Maybe Abraham will be here. சிலர் ஆபிரகாம் எங்களோடு இருப்பார். You know, in the book of Matthew chapter 27, it speaks of a time just like that. மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரத்தில் அந்த காலத்தை குறித்துதான் When Jesus died and rose again, அவர் இயேசுவானவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பொழுது, the Old Testament saints, அங்கே பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த பரிசுத்தவான்கள் எழுந்திருந்தார்கள். verse 50, Matthew 27 and verse 50 onwards. 27-50ஆம் வசனத்திலிருந்து, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. And behold, the veil of the temple was rent in two from top to bottom, and the earth did quake and the rocks rent. Matthew 27 verse 50. இயேசு மறுபடி மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு ஆவியை விட்டார். அப்பொழுது தேவாலயத்தில் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரை இரண்டாக கிழிந்தது, பூமி மதிர்ந்தது, கண்மலைகளும் பிளந்தது. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of their graves after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many. கல்லறைகளும் திறந்தது, நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது. அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு இவர்கள் கல்லறைகளை விட்டு புறப்பட்டு பரிசுத்த நகரத்திலே பிரவேசித்து அநேகருக்கு காணப்பட்டார்கள். The Old Testament saints, when Jesus rose, they also rose with him. அங்கே பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் இயேசுவான உயிர்த்தெழுந்த பொழுது அவர்களும் அங்கே கல்லறையிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார்கள். David and Abraham and all these people went and appeared to the people at the time. They appeared unto many. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு இவனமாக இருந்த பரிசுத்தவான்கள் அங்கே அநேக பேர்கள் காணப்பட்டார்கள். Must have been a scary time in Jerusalem. இது ஒரு பயங்கரமான எருசலேமில் ஒரு பயங்கரமான நேரமாக இருந்திருக்கும். All these dead people coming in. மற்றதான் இவர்கள் உயிர்த்தெழுந்து மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் சதப்பிரமாக வெளிப்பட்டது. We think of Abraham and David, but imagine someone living and their mother who was passed away 20 years ago suddenly, rises up and comes to the house for tea. அங்கே ஆபிரகாம் தாவீதை பற்றி மட்டுமில்லாமல் நாங்கள் யோசித்தோம்னால் அது இருந்த ஒருத்தருடைய தாய் அவள் காணப்பட்டு நீ என்னோடு தேநீர் அருந்த வாருங்கள் என்று சொன்னால் என்ன நடந்திருக்கும்? But they were risen. அவர்கள் எல்லாரும் And so will the dead in our time. Our eyes will see it. எங்களுடைய காலத்திலே மற்ற பரிசுத்தவான்களை எங்களுடைய கண்களாலே நாங்கள் காண போகிறோம். And we will be able to see them with the eyes. நாங்கள் எங்களுடைய கண்களாலே அந்த பரிசுத்தவான்களை காண போகிறோம். And then we ourselves, the Bible says, will be changed. அப்ப நம்ம சொல்றது நாங்கள் எல்லாரும் மறுரூபப்படுவோம் என்று கூறுகிறது. We ourselves, while we yet live, will put on that spiritual body. அந்த எங்களுடைய சரீரத்தில் அந்த ஆவிக்குரிய சரீரத்தை நாங்கள் இணைத்து மறுரூபப்படுவோம். And we will be caught up. அவனமாக தேவனங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். That is a coming for the rapture. அதுதான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல். So we will call that the rapture. அதுதான் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல். First thing we will call the spiritual coming. நாம் முதலாவது ஆவிக்குரிய வருகையை பற்றி பேசினோம். Then we talk about the rapture. இரண்டாவது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை பேசுகிறோம். Then we read in the book of Acts. அப்போஸ்தலர்களை நாங்கள் பேசினோம், வாசித்தோம். When Jesus was taken up, இயேசுவானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது the cloud came and took him up. மேகம் வந்து அவர் எடுத்துக்கொள்ள And the disciples were all watching heaven, saying, when is he going to come back? அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And two angels appeared to them and said, இரண்டு தேவதூதர்கள் வந்து அந்த சீடர்களுக்கு தென்பட்டு and said, why are you looking up? ஏன் நீங்கள் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Your same Jesus, நீங்கள் உங்களுடைய இயேசுவானவர் will come back to this earth திரும்பவுமாக பூமிக்கு வருவார். in the same way that you saw அவர் him. எப்பனமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ நீங்கள் எப்பனமாக கண்டீர்களோ அப்பனமாக திரும்ப உங்களுக்கு காணப்படுவார். And that coming is recorded in many passages of scripture. அந்த வருகையை பற்றி நிறைய வேத வசனங்கள் இருக்கிறது. Zechariah chapter, read a couple. Zechariah chapter 14. சில வசனங்களை வாசிப்போம். சகரியா 14ஆம் அதிகாரம். Zechariah chapter 14 and verse 4. 4ஆம் வசனம்.
verse 3 onwards. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem, on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof towards the east and west. And there shall be a very great valley, and half the mountain shall remove towards the north, and half of it towards the south. கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்தநாளிலே போராடுவது போல அந்த ஜாதிகளோடு போராடுவார். அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவமலையின் மேல் நிற்கும். அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவமலை தன் நடுமையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராய் கிடந்து போகும். அதனாலே ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென்பக்கத்திலும் சாயும். அப்பொழுது என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடி போவீர்கள். மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆத்சால் மட்டும் போகும். நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகி உசியாவின் நாட்களிலே பூமி அதிர்ச்சிக்கு தப்பி ஓடி போவீர்கள். Matthew chapter 25. மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரம் verse 31 வசனம் and 32. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as the shepherd divideth his sheep from the goats. அன்றைய மனுஷகுமாரர் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதரோடு கூட வரும்பொழுது தமது மகிமுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார். அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள். மேய்ப்பன் அவன் செம்மறியாடுகளை வெள்ளாடுகளை வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர்களை அவர் பிரித்து. So this let's call the glorious coming of the Lord. இது ஒரு மகிமையின் வருகையை பற்றி கூறப்படுகிறது. This is when Jesus comes physically. தேவன் சரீரத்திலே திரும்பமாக வரும் பொழுது when he comes to rule and reign on this earth. இந்த பூமியை அவர் ஆளுகை செய்ய வருவார். When we will return with him, நாங்கள் அவரோடு கூட வருவோம். Joel, in the book of Joel, it talks about how we will also come with him. யோவேல் புத்தகத்திலே நாங்கள் எவ்வளமாக அவரோடு கூட வருவோம். Those of us who were caught up, இவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்களோ, those same people will come down with Christ. அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் அந்த மூன்றாவது வருகையில வந்து and we will all come to rule this earth. நாங்கள் பூமியை ஆளுகை செய்ய வருவோம். Not only that, but to destroy the Antichrist and all of the Antichrist armies. அங்கே இந்த பூமியிலே அந்தி கிறிஸ்து ஆவிகளை நாங்கள் அழிக்க வர போகிறோம். Let's read that in the book of Joel. யோவேல் புத்தகத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். Joel, I think chapter 2. இரண்டாம் அதிகாரம் I read from verse 1. முதலாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. A day of darkness and gloominess, a day of clouds and a thick darkness. As the morning spread upon the mountains, a great people and a strong. There has not ever been the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. A fire devoureth before them, and behind them a flame burneth. The land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness. Yea, and nothing shall escape them. The appearance of them is as the appearance of horses, and as horsemen so shall they run. Like the noise of chariots on the top of mountains shall they leap, like the noise of a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array. Before their face the people shall be much pained, all faces shall gather blackness. They shall run like mighty men, they shall climb the wall like men of war, and they shall march every one on his own rank, on his ways, and they shall not break their ranks.
neither shall one trust another. They shall walk every one in his path, and when they fall upon the sword, they shall not be wounded. They shall run to and fro in the city. They shall run upon the wall. They shall climb upon the houses. They shall enter in at the window like a thief. The earth shall quake before them. The heavens shall tremble. The sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. And the Lord shall utter his voice before his army. For his camp is very great. For he is strong that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible, and who can abide it? I think you can summarize. So it speaks about the day of the Lord, அது கர்த்தருடைய வருகையை பற்றி தான் கர்த்தருடைய நாளை பற்றி கூறுகிறது. and it speaks of the Lord coming with a great army. அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படையை ஒரு பாளையத்தோடு அவர் வருகிறதான சேனையை This army, nobody has seen an army like this before. இவ்வளவான ஒரு சேனையை யாராலும் காண முடியாது. They will all be, they will all be in battle array. Battle. அவர்கள் தங்களுடைய யுத்தத்துக்கு ஆயத்தப்பட்ட சேனையா இருக்கும். They will be like mighty men of war, running and jumping and doing all sorts of things. அவர்கள் பராக்கிரமசாலியாய் பாய்ந்து திரிகிறவர்களா இருப்பார்கள். Who is this army? இந்த ஆர்மி இந்த சொல்லப்படுகிறதான அந்த சேனை இது. We are this army. இந்த சேனையானது நாங்கள் தான் அந்த சேனை. And the Shiva is going to be jumping on walls. அங்கே சிவா வந்து அங்கே மதிலுக்கு கூடாக பாய போகிறார். And the earth is going to be quaking and shaking in front of the people of God. இந்த சேனைக்கு முன்பாக பூமியானது அதிரப் போகிறது. That is the glorious coming of the Lord. அதுதான் அந்த மகிமையான வருகை. It's referred to in many other scriptures, but I want to just for you to understand. மகிமையான வருகை பற்றி நிறைய வசனங்கள் வேதத்தில் இருக்கிறது. It's about how he comes to execute judgment on this earth. இவ்வளவாக பூமியிலே நியாய தீர்ப்பை செய்ய பூமி வருகிறது என்று கூறப்படுகிறது. And the kings of the earth, when they see this great sight, they will all want to run and hide, the Bible says. இந்த பூமியிலே இருக்கிற ராஜாக்கள் இந்த சேனையை கண்ட பொழுது அவர்கள் ஒளிய போகிறார்கள். Because the Lord is coming back with his great army. தேவனான தன்னுடைய மகா பெரிய சேனையோடு பூமிக்கு வர போகிறார். So that is the glorious coming. அதுதான் மகிமையின் வருகையானது வருகை. You must understand the difference between these three comings. இந்த மூன்று விதமான வருகையை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு தெரிய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். The spiritual coming, அங்கே ஆவிக்குரியலான ஒரு வருகை, the rapture, எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல், and the glorious coming. அங்கே மகிமையின் வருகை. So now once you understand that there are three different types, இந்த மூன்று விதமான வருகை நீங்கள் தெளிவாய் புரிந்து கொண்ட பொழுது then we can try and understand what are we waiting for now. இதை நீங்க புரிந்து கொண்டு நாங்கள் எதற்காக நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள What are the steps? Where do we stand நாங்கள் today? எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம்? Now the glorious coming of the Lord is at the very end. அங்கே மகிமையான வருகை வந்து ஒரு கடைசியாக நடைபெறுகிறதான ஒரு காரியம். So we are still waiting for it. அதுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். This earth is not ruled by the Lord yet. பூமியானது இன்னும் தேவனாலே நியாயத்திற்கப்படவில்லை, நியாயத்திற்கு ஆள்கை செய்யப்படவில்லை. Neither are we ruling on this earth right now. நாங்களும் இந்த பூமியை ஆளவில்லை. And so that we are still waiting for that. So அதற்காக நாங்கள் இன்னுமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We are still waiting. So அதுக்காக நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Are we still waiting for the rapture? நாங்கள் எதிர்கொள்ளப்படுவதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமா? We are still waiting for our bodies to be changed. நாங்கள் மறுரூபப்படுவதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சரீரமாக we are still waiting for the dead to rise. நாங்கள் மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலுக்காக நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். So we are still waiting. நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Either we are waiting or we have missed the bus. நாங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டோம், இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அதை அந்த காரியத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து செல்லவில்லை. நாங்கள் but we believe we are waiting. ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், நாங்கள் இன்னுமாக நாங்கள் அதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Nobody, none of our loved ones have come to our house for tea yet. இன்னுமா எங்களை அன்பு செலுத்தினால் யாரும் எங்கள் வீடுகளுக்கு இந்த தேநீருக்காக வரவில்லை. So we believe we are still waiting. ஸோ அதனால நாங்கள் இன்னுமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We believe that time is very near. நாங்கள் இருக்கிறோம், காலம் இன்னும் சீக்கிரமாக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். But when we talk about the spiritual coming of Christ, ஆனால் ஆவிக்குரிய கிறிஸ்து வருகையை பற்றி நாம் பேசும்போது there is some significance around it. இதற்கு ஒரு சில முக்கியமான காரியங்கள் இருக்கிறது. And it's important for us to understand where we stand in the context of the spiritual coming. நாங்கள் ஆவிக்குரிய வருகையில் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So we go to the book of 1 Thessalonians chapter 4. முதலாவது தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே
we try to understand Now- what this. There's a few references that we must need to understand. அங்கே சில குறிப்புகள் இருக்கு, அதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதா இருக்கிறோம். First Thessalonians முதலாவது தெசலோனிக்கேயர் chapter 4 and verse 16. 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். And the dead in Christ shall rise first. அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தோர் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். So this verse we have to understand carefully. இந்த வார்த்தையை நாங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For the Lord himself shall descend from heaven. கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடு, So he is descending. அவர் இறங்கி வருகிறார். So this is not us going in the rapture. ஆனா இது நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதான காரியம் அல்ல. This is Jesus coming down. ஆனா பூமிக்கு தேவன் இறங்கி வருகிறார். Descending from heaven with a shout. அங்கே இயேசுவானவர் பூமியிலே ஆரவார சத்தத்தோடு இறங்கி வருகிறார். Shout is like a cry. அந்த ஆரவாரம் என்பது ஒரு அழுகையை குறிக்கிறது. And the cry, no, cry as in ஒரு சத்தத்தை குறிக்கிறது. And then with the trump, a voice of the archangel, அதனோட பிரதான தூதனுடைய சத்தமும் and the trump of God. ஆனா தேவ எக்காலம். So there are three different noises. அங்கே மூன்று விதமான சத்தங்களை பற்றி Three different sounds that you hear. மூன்று விதமான சத்தம். A shout, ஒரு ஆரவாரம், a voice of an archangel, பிரதான தேவதூதனுடைய சத்தம், and the trump of God. அங்கே தேவ எக்காலம். These are the things that precede the Lord descending. You know, as a king. மூன்று விதமான காரியமும் தேவன் இறங்கி வருகிறார் என்ற அடையாளமா இருக்கிறது. When a king is going somewhere, ஒரு ராஜா எங்கேயாவது செல்லும் பொழுது a sound, somebody goes in front saying, make way for the king. அங்கே ஒரு முன்னுக்கு போய் சொல்லி ராஜா வருகிறார் என்று அங்கே அறிவிப்பார். The trumpets will go. அங்கே எக்காலம் ஊதப்படும். Then only the king walks in. அதுக்கு பின்பாக தான் அங்கே ராஜா நடந்து செல்வார். The same way, அவனமாக here when the Lord is coming, it says there's a cry, a shout, அங்கே ஒரு சத்தம் வருகிறது, ஆரவாரம், a voice of the archangel, பிரதான தூதனுடைய சத்தம், and then the trump of God. அவர் தேவ எக்காலம். That's how he's going to come down. அது அவனமாக தான் நடைபெற இருக்கிறது. அவன் தான் இறங்கி வர போகிறார். And in order for us to understand this, இதை நான் அறிந்து கொள்க, when you think of the first coming of Christ, which was when he came to this earth, கிறிஸ்துவானவர் இயேசுவானவர் முதலாவது வருகை பற்றி நாங்கள் பேசும்போது, before he came, there was someone who was supposed to come and make way for him. அங்கே முதலாவது வருகை இயேசு வரும்பொழுது அவர் வருவதற்கு முன்பாக அவருடைய வருகையை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வருகிறார். In the book of Isaiah chapter 40, ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Isaiah chapter 40 and verse 3. அவர் என்னை அங்கே கொண்டு போனார், இதோ அங்கே ஒரு புருஷன் இருந்தார். கர்த்தருடைய வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்திர வெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்கு பாதையை செவி பண்ணுங்கள் என்றும், பள்ளமெல்லாம் உயர்த்தப்பட்டு சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு பூரணாந்து செவ்வையாகி கரடு முரடானை சமாக்கப்படும் என்றும். So there was a cry in the wilderness, அங்கே வனாந்தரத்தில் ஒரு சத்தம், to prepare the way of the Lord. அங்கே தேவனுடைய வருகையை அவர் ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக. John chapter 1:23 tells us that this cry is John the Baptist. யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது, இந்த சத்தமானது யோவான் ஸ்நானகத்தின் சத்தம். John the Baptist himself says, யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுகிறார், verse 22, then said they unto him, who art thou, that we may give an answer to them that sent us? What sayest thou of thyself? He said, I am the voice of the one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது,
எங்களை அனுப்புவதற்கு 23ஆம் வசனம் கர்த்தருக்கு வழியை சேவை பண்ணுங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்னபடியே நான் வனாந்தரத்தில் கூப்பிடுவருடைய சத்தமாய் இருக்கிறேன் என்றார். So what is this shout when it comes to 1 Thessalonians chapter 4? முதலாம் தெசலோனிக்கர் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறதான இந்த சத்தமானது என்ன? Someone who comes to prepare us for the coming of the Lord. ஒருவர் வந்து தேவனுடைய வருகையை ஆயத்தப்படுத்துகிறதான ஒரு சத்தம். And we have all heard that voice, the voice of Brother Branham. பிரணாமுடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். And we have heard the voice of Elijah. நாங்கள் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டிருக்கிறோம். Which said, prepare ye the way of the coming of the Lord. தேவன் வருகிறதுக்கான காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறதான ஒரு சத்தம். When he was baptizing in 1933, பிரணாம் வந்து அங்கே ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்ட பொழுது 1930 ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்ட voice was heard as சத்தம் அங்கே கேட்கப்பட்டது. As John the Baptist was sent to forewarn my first coming, so shall you carry a message that will forewarn my second. என்னுடைய வருகைக்கு முதலாவது வருகைக்கு யோவான் ஸ்நானன் அனுப்பப்பட்ட வண்ணமாகவே நீ என்னுடைய இரண்டாவது வருகையை ஆயத்தப்படுத்துங்கள். And so his job was to prepare us for the coming of the Lord, prepare the church for the coming of the Lord. சபையை இரண்டாவது வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறதான காரியத்தை செய்யவே அங்கே பிரணாம் வந்தார். So he came to prepare us and bring back the original doctrines of the early church which had been lost for 2000 years. அவர் வந்து ஆதி சபை காலத்தில் இருந்தான அந்த மூல உபதேசத்தை திரும்பவுமாக சபைக்கு கொடுத்தார். So that we could be ready and prepared for that coming. அது நிமித்தமாக சபையானது நாங்கள் ஆயத்தப்பட முடியும். And in 1963, 1963 something very important happened. அங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் நடக்கிறது. When Brother Branham spoke about the coming of the Lord, அங்கே சகோதரர் பிரணாம் தேவனுடைய வருகையை பற்றி பேசும் பொழுது he always referred to the book of Revelation chapter 10. அவர் ஒவ்வொரு முறையும் வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரத்தை அவர் பேசுவார். And in Revelation chapter 10 வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரத்தில் of an angel that is descending. ஒரு தேவ தூதர் வந்து வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. பிரதான தூதர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறார். And this angel, இந்த தேவ தூதர் பிரதான தூதரானது is descending to, so when you are talking about descending, this is not, remember now, this is not the rapture, this is not the glorious coming, this is the spiritual coming. பிரதான தூதர் இறங்கி வருகிறதான காரியத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலையோ மகிமையின் வருகையை குறித்ததான காரியம் அல்ல, இது வந்து ஆவிக்குரிய வருகைக்குரியதான காரியம். And here he is coming, and I read from verse 1. முதலாம் வசனத்திலிருந்து நான் இப்ப வாசிக்கிறேன். And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. So now when you look at this angel, நீங்கள் இந்த தேவ தூதனை பற்றி பார்க்கும் பொழுது you can be in no doubt who he is. அவர் யார் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும், அதற்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. It says he was clothed with a cloud. அவர் வந்து முகம் சூரியனை, yeah, and his face was like the sun. அவர் சிரசின் வானவில் இருந்தது. And a rainbow was upon his head. அவர் சிரசின் மேல் வானவில் இருந்தது. And his feet were as pillars of fire. அவருடைய முகம் சூரியனை போலும் அவருடைய கால்கள் அக்கினி ஸ்தம்பங்கள் போலவும் இருந்தது. So who is this angel? இந்த பிரதான தூதர் யார்? Christ himself. அவர் கிறிஸ்துவானவரே அந்த பிரதான தூதர். Is coming in angelic or spiritual form. அவர் வந்து தேவ தூதனாய் ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரமாக வருகிறார். And he had in his hand a little book open. அவருக்கு கையில ஒரு திறக்கப்பட்ட ஒரு சிறு புத்தகம் இருந்தது. Now Revelation chapter 4, 5 and 6. வெளிப்படுத்தல் 4, 5, 6ஆம் அதிகாரம். It speaks of how when John was taken up into heaven. அங்க யோவானானது பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது the Lord had a book in his hand which was sealed with 7 seals. தேவனுடைய கையிலே ஒரு சிறு புத்தகம் இருந்தது, அது 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்தது. And the Lamb goes and takes the book. அங்கே ஒரு தேவ
ஆட்டுக்குட்டியாளன் புத்தகத்தை எடுத்த பொழுது Christ goes and takes the book. அங்கே கிறிஸ்துவானவர் அந்த புத்தகத்தை எடுத்த பொழுது Because we overcame and therefore he is entitled to take the book. The அவர் Bible எல்லாவற்றையும் வெற்றி சிறந்து அந்த போய் அவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை எடுக்க தகுதி உள்ளவராக இருந்தார். And he takes the book. அந்த புத்தகத்தை எடுத்து Book is in the olden days it was like it's a scroll. பழைய காலத்துல அந்த புத்தகம் கயிறுகளால் சுற்றப்பட்டிருக்கு. And it had 7 seals on it. அதுல 7 முத்திரைகள் இருந்தது. So no one was taking any chances with this. அங்கே இவர் No one was taking any chances with this scroll. You put 1 seal, 2 seals, I understand. You have to put 7 seals. That means it's top secret. அங்கே இது ஒரு அது ஒரு ரகசியமா இருக்கிறது. இது 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. See, if you put 1 or 2 seals, அங்கே 1 or 2 முத்திரைகள் இருந்தால் imagine a scroll. அங்கே ஒரு அந்த Scroll and a சுருள். So the சுருள் From different places you can try to open it a little just to see a few words inside. அங்கே அந்த சுருளிலே இருக்கிறதான வார்த்தையை வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு சிறு இடங்கள்லாம் கிடைக்கும்னு நாம முயற்சி When you செய்வோம். seal something with 7 seals, அப்பன்னமாக 7 முத்திரைகளாலே அந்த சுருள் முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது no chance. அங்கே அதற்கு எந்த ஒரு இடமுமே இல்லை. So it was sealed in 7 seals. அங்கே அந்த 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறதான அந்த சுருள் புத்தகம். Because what is this book? இந்த புத்தகம் என்ன? This book is the word of God. அந்த புத்தகமானது தேவனுடைய வார்த்தை. But see, we all have a written book, a written Bible. எங்களுக்கு எழுதப்பட்டதான ஒரு வேத வார்த்தை புத்தகம் வேதவாகம் இருக்கிறது. And we read this Bible every day. நாங்கள் இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் இப்போ தினந்தோறும் வாசிக்கிறோம். But this Bible is just letters. இது வந்து எழுத்துக்களாக இருக்கிறது. And 2 Corinthians chapter 3 says, 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது, the letter killeth but the spirit giveth life. வார்த்தை கொல்லும் ஆவி உயிர்ப்பிக்கும் என்று. We can read this Bible நாங்கள் இந்த வார்த்தையை வாசிக்கலாம். just like the Pharisees and the Sadducees. நாங்கள் பரிசேயர் சதுசேயர் போல இந்த வேத வார்த்தையை வாசிக்கலாம். And we can read how the Messiah is coming. நாங்கள் மேசியா குணமா வருகிறார் என்று நாங்கள் வாசிக்கலாம். And when the living word was walking amongst them, அந்த உயிர்ப்பிக்கிறதான வார்த்தையானது கடந்து செல்லும் பொழுது the Pharisees and the Sadducees rejected him. ஆனா பரிசேயரும் சதுசேயரும் அங்கே அவரை எதிர்த்தார்கள். They didn't have a revelation. அவர்களுக்கு வெளிப்பாடு இருக்கவில்லை, வெளிப்படுத்தல் இருக்கவில்லை. They didn't have a revelation. அவர்களுக்கு வெளிப்பாடு இருக்கவில்லை. So the revelation of the word of God is what gives you life. அந்த Revelation of the word of God is what gives you life. அந்த தேவனுடைய வெளிப்பாடு தான் உங்களை உயிர்ப்பிக்கிறதான காரியமா இருக்கிறது. And the revelation of the word of God was sealed up. அந்த தேவனுடைய வெளிப்பாடு தான் வெளிப்பாடாக முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. And nobody could open those seals. அந்த முத்திரை யாராலும் திறக்க முடியாமல் இருக்கிறது. Nobody could understand the depths of the word of God. அங்கே தேவனுடைய வார்த்தையோட ஆழத்தை யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள். Because man had fallen in the garden of Eden. ஏனென்றால் மனிதன் அங்கே ஏதேன் தோட்டத்தில் விழுந்த பொழுது In the garden of Eden, God told Adam and Eve all his secrets. அங்கே தேவன் ஆதாமுக்கும் ஏதாமுக்கும் கண்ட எல்லா ரகசியத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். But when Adam and Eve were thrown out of the garden, அவர்கள் அந்த தோட்டத்திலிருந்து திறத்து விடப்பட்ட பொழுது they lost that access. அந்த வெளிப்பாடை அதற்குரியதான அந்த திறவுகோலை அவர்களுக்கு இல்லாமல் போயிட்டு. The physical garden of Eden is still there in Jerusalem. அந்த ஒரு ஏதேன் தோட்டமானது இன்னும் இருக்கிறது. The physical garden of Eden, if you look at the location as described in the book of Genesis, it is between the river Euphrates and a few other rivers, and if you look at it, it is exactly Jerusalem. அங்கே வேதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கவனமாக யூப்ரட்டிஸ் 4 நதிகளுக்கு மத்தியில் ஏதேன் இருக்கிறது. அது அந்த ஏதேன் தோட்டம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தால் அது எருசலேமா இருக்கிறது. So when God threw Adam and Eve out of garden of Eden, தேவன் வந்து ஆதாம் ஏதாமையும் ஏதேன் தோட்டத்தில் துரத்தி விட்டார். Bible says he had 2 cherubims to guard the way to the. 2 கேருபீன்களை அங்கே தேவன் அதுக்காக காவல் வைத்தார். Today you can walk into Jerusalem, you have nobody protecting you other than immigration. இதே நேரத்தில் நீங்கள் எருசலேமுக்கு நீங்கள் நடந்து செல்லலாம், ஆனால் உங்களை யாருமே உங்களை தடை செய்ய மாட்டார்கள். You have to get a passport then. உங்களுக்கு வந்து விசா பாஸ்போர்ட் மட்டும் தான் தேவை. So there is no physical location today being guarded by cherubims. அங்கே 2 கேருபீன்களால் காவல் செய்யப்பட்ட ஒரு ஏதேன் இல்லை, இயற்கையான ஒரு ஏதேன் இல்லை. It is the physical garden of Eden is there.
But God threw them out of His presence. The presence of God was in the Garden of Eden. That presence is no longer there. இயற்கையான ஏதேன் தோட்டம் பூமியிலே இருக்கிறது, ஆனால் தேவனுடைய சமூகம் இருக்கிறதான அந்த ஏதேன் தோட்டம் இல்லை. In the same way, the physical Bible is here with us. அவண்ணமாகவே இந்த இயற்கை ஒரு வேதாகமம் இருக்கிறது கையிலே, but the revelation was not there. ஆனால் வெளிப்பாடு இல்லை. And so when Jesus went up and he took the scroll and he started breaking the seals one by one. இயேசுவானவர் அவர் பரலோகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு முத்திரையும் ஒவ்வொன்றாக உடைக்கும் பொழுது, it says there something happened every time a seal was broken. அங்கே ஒவ்வொரு முத்திரை உடைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு காரியம் நடைபெற்று I'm not கொண்டிருக்கிறது. going to go into that, but when the first seal was broken, when the first seal was broken, a white horse உடைக்கப்படும் பொழுது white horse win. ஒரு வெள்ளை குதிரை அங்கே கடந்து Second seal was broken. இரண்டாவது முத்திரை உடைக்கப்பட்ட red horse win. அங்கே சிவப்பு குதிரை கடந்து சென்றது. Third seal மூன்றாவது முத்திரை உடைக்கப்பட்ட black horse win. ஒரு கருப்பு குதிரை. Fourth seal the white horse, the pale horse win. அங்கே மங்கின நிற குதிரையானது நான்காவது. And so on and so forth. Something happened and when every seal was broken. ஒவ்வொரு முத்திரை உடைக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு காரியம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. But nobody understood what this meant. அது என்ன காரியம் என்றது யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. But John actually recorded all of what happened. ஆனால் யோவானானது என்ன நடந்தது எப்பனமாய் நடந்தது அவர் எல்லாவற்றையும் எழுதினார். And we have that recorded in the Bible. அது அந்த எழுதப்பட்டதான அந்த வேதாகமத்தில் இருக்கிறது. But the book of Revelation was never understood by anybody. அந்த வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. Everyone came up with different interpretations. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான காரியங்களை பரிவர்த்தனைகளோடு வந்தார்கள். But here comes the mighty angel. If you go back to Revelation 10, here comes the mighty angel. 10ஆம் வசனத்திலே தேவதூதன் ஒருவர் வருகிறார். பிரதான தூதன் ஒருவர் வருகிறார். And he is coming with a little book open. He is coming with the open book. அவருடைய கையிலே ஒரு திறக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. He is coming now saying, now I have the open book in my hand. என்னுடைய கையிலே திறக்கப்பட்டதான ஒரு சிறு புத்தகம் இருக்கிறது. He is coming with it, so he is saying, I have something to tell you. நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டியது something that nobody else knows. I am coming here to tell you. உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு ரகசியம் ஒரு காரியத்தை சொல்ல நான் வருகிறேன். And he cried with a loud voice. ஒரு மிக பெரிய சத்தத்தோட அவர் ஆரவாரத்தோட சத்தமிட்டு, as when a lion roareth, ஒரு சிங்கம் கெச்சிக்கிறது போல. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. அவர் ஆர்ப்பரித்த போது 7 இடிகளும் சத்தமிட்டு முழங்கின. And when the 7 thunders had uttered their voices, அந்த 7 இடிகளும் சத்தம் முழங்கின போது, I was about to write. நான் எழுத வேண்டும் என்றது. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered and write them not. வானத்திலே ஒரு சத்தம் முழக்கப்பட்டு 7 முறைக்கு சொன்னீங்களே நீ எழுதாமல் முத்திரை போடு என்ற ஒரு சத்தம் கேட்டது. So here we see the mighty angel crying with a loud voice as when a lion roars. ஒரு பிரதான தூதன் வந்து சிங்கம் கெச்சிக்கிறதான ஒரு சத்தத்திலே ஆரவாரம் விடுகிறார். Remember in 1 Thessalonians chapter 4, what was the second noise? முதலாவது தெசலோனிக்க 4ஆம் அதிகாரத்தில் இரண்டாவது சொல்லப்பட்ட அந்த சத்தம் என்ன? Voice of the archangel. பிரதான தூதனுடைய சத்தம். And here you have the voice of the archangel, the mighty angel crying with a loud voice as when a lion. பிரதான தூதனுடைய ஆரவார சத்தத்தை பற்றி இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். So what is this voice? இந்த சத்தம் என்ன? When Brother Branham in 1963 was given was promised the revelation of the 7 seals. அங்கே சகோதரர் பிரணாம் வந்து 1963 7 முத்திரைகளை பற்றி அவர் பேசும் பொழுது he was asked to go into the wilderness. அவர் ஒரு வனாந்தரத்துக்கு அனுப்பப்படுகிறார். And he was fasting there and waiting for the revelation of the word of God. அவர் அங்கே வனாந்தரத்திலே தேவனுடைய வார்த்தைக்காக அங்கே உபவாசம் இருந்து அந்த வார்த்தைக்காக அவர் அங்கே ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். And suddenly there was a huge earthquake. திடீர்னு ஒரு பூமி அதிர்ச்சி பூமியிலே வருகிறது. In the entire wilderness of what is the name of that place? Tucson, Arizona. Tucson is a big desert in Arizona. Tucson என்றது அரிசோனா மாநிலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வனாந்தரம். There was a huge earthquake. ஒரு மிகப்பெரிய பூமி அதிர்ச்சி நடந்தது. And at the end of this earthquake, everything everything. பூமி அதிர்ச்சியின் முடிவிலே suddenly Brother Branham looked up. சகோதரர் பிரணாம் அவர் திறந்து பார்க்கிறார். There were 7 angels racing towards him. 7 தூதர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறதை அவர் கண்டார். And the 7 angels came to him. அந்த 7 தூதர்களும் வந்து and they spoke to him.
அவர் பேசி and one of them told him, ஒரு தூதர் சொல்லுகிறார், go back to your church திரும்ப உங்க சபைக்கு திரும்பி போ, and I will give you the revelation of the seven seals. நான் உனக்கு 7 முத்திரை பற்றியதான ரகசியத்தை உனக்கு சொல்லுகிறேன். And then the 7 angels returned back to where they came from. அவர் 7 தூதர்கள் அவர் எங்கிருந்து வந்தார்கள் அங்கே புறப்பட்டு சென்று, And where they left, there was a huge cloud that appeared. அங்கே அவர்கள் திரும்பமாக சென்ற இடத்திலே ஒரு மேக ஸ்தம்பம் ஒன்று உருவானது. It was an unnaturally big cloud. அது ஒரு இயற்கைக்கு மாறுபட்டதான ஒரு மேகம். And the cloud had a picture. This is the cloud that was taken by the picture was taken by a magazine called Life magazine. Life magazine என்ற ஒரு ஒரு இதழால் எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இது. And you can see that the cloud has இந்த ஒரு மேகமானது இயேசுவின் முகத்தின் அடையாளத்தை கொண்டது. So this occurrence in 1963, இந்த காரியமானது 1963 நடக்கிறது. we can try and understand by reading the book of Psalms chapter 29. நாங்கள் சங்கீதம் 29 வசனத்தை வாசித்து புரிந்து கொள்ள முடியும். Psalm 29 verse 7 and 8. 7 மட்டும். The voice of the Lord divided the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. கர்த்தருடைய சத்தம் அக்கினி ஜுவாலையை பிளக்கும். கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்திரத்தை அதிர பண்ணும். கர்த்தர் காதேஸ் வனாந்திரத்தை அதிர பண்ணுகிறார். So the voice of the Lord shakes the wilderness. கர்த்தருடைய சத்தம் வனாந்திரத்தை அதிர பண்ணும். So what is this? What caused that earthquake in the wilderness of Tucson? இந்த டூசோன் என்ற வனாந்திரத்தில் நடந்ததான பூமி எதிர்ச்சி எதற்காக நடந்தது என்றால், because the voice of the Lord was heard. என்றால் கர்த்தருடைய சத்தத்தின் நிமித்தமாக. The voice of the mighty angel when he cried as when a lion roared. கர்த்தருடைய சத்தம், அந்த பிரதான தேவனுடைய சத்தம் வந்து சிங்கம் கட்சிக்கப்படுவதான ஒரு ஆரவார சத்தம். And when that voice shook the wilderness, அந்த வனாந்திரத்திலே அந்த சத்தம் கேட்ட பொழுது 7 angels came to meet him. 7 தூதர்கள் அவரை சந்திக்க வந்தார்கள். And those were the 7 thunders. அவர்கள் 7 இடி முழக்கங்கள். And when they came to him, அவர்கள் வந்த பொழுது they came and revealed to him the revelation of the 7 seals. அவர்கள் வந்து 7 முத்திரைகளை பற்றியதான ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தினார். This is a separate message in itself, so I don't want to get into it. ஒரு செய்தி. But they came and revealed to him the revelation of the 7 seals. அவர்கள் வந்து 7 முத்திரைகளை பற்றியதான வெளிப்பாடை அங்கே அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். And why? Because when the first seal, when it talks about the first seal, it says white horse went forth. முதலாவது முத்திரை படுக்கும் பொழுது ஒரு வெள்ளை குதிரை வந்தது. The Bible doesn't give us an explanation of what it is. ஆனால் வேதம் வந்து வெள்ளை குதிரை என்னது என்றதான ஒரு அதுக்குரியான பொருளை சொல்லவில்லை. Because when John was about to write what the 7 thunders said, அங்கே யோவான் வந்து 7 இடிமுழக்கங்கள் பற்றி எழுத ஆயத்தப்பட்ட பொழுது he heard a voice from heaven saying, don't write it. பரலோகத்தின் சத்தம் கேட்டு அதை எழுதாதே என்ற ஒரு சத்தம் கேட்டது அவன். Don't write it. அதை எழுத வேண்டாம். Because it was not meant for the people of that time to know. அந்த பூமியில இருக்க இந்த காலத்துக்குரியதான தனங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதான ஒரு நேரம் அல்ல. And so he said, don't write. அந்த காலத்துக்குரியதான ஒரு காரியம் அல்ல. It was meant for us to understand. ஆனால் அது எங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம். And so Brother Branham, when he received the revelation of the 7 seals, he said the white horse, everyone says it's Jesus, it's not Jesus. சகோதரர் பெண்ணாம் இந்த காரியத்தை அவர் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் வெள்ளை குதிரை என்றால் இயேசு கிறிஸ்து என்று. And he gave the revelation saying, no, it is not, it is actually Satan. ஆனால் வெள்ளை குதிரை என்றது இயேசு கிறிஸ்து அல்ல, அது ஒரு சாத்தான். Because he has a bow in his hand. அவருடைய கையிலே ஒரு அம்பு இருந்தது. But no arrow. ஆனால் ஒரு வில் இருந்தது. The arrow is the word of God. அன்பு இருந்தது, ஆனால் கூர்மையான அன்பு அல்ல. இல்ல, கூர்மை. வில் இருந்தது, அம்பு இருந்தது. வில் இருந்தது, அன்பு இருந்தது. No arrow. ஓகே, அம்பு இருக்கவில்லை, வில் இருந்தது. So it's an incomplete picture. ஒரு
ஒரு பரிபூர்ணம் இல்லாத சம்பூர்ணம் இல்லாத ஒரு படம். That is the type of picture Satan draws. Everything is nice except for one small thing which is different. ஆனால் சாத்தான் அவனமான படங்களை தான் அவர் உருவாக்குறார். ஆனால் அவனமான ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு சம்பூர்ணமான ஒரு படம் அல்ல. It's a deception. அது ஒரு வஞ்சகம். So Brother Branham gave to us the revelation of the seven seals. சகோதரர் பிரணாம் வந்து தேவன் ஏழு முத்திரை பற்றி அவர் வெளிப்படுத்தினார். And he received it from the seven thunders, the seven angels அவர் who came from the presence of God. ஏழு முழுக்கங்களை தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்த ஏழு தூதர்களோடாக அறிந்து கொண்டார். And these were the seven thunders. இவர்கள் தான் ஏழு முழுக்கங்கள். And I want to kind of parallel that a little to something that happened when Jesus was walking this earth in the book of Matthew. இதே காரியத்தை நான் இயேசுவான பூமியிலே இருக்கிற காரியத்தை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். Actually, let's read Matthew 17 verse 1 to 8. மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திற்கு 8ஆம் வசனம் வரை வாசிப்போம். And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart, and was transfigured before them. And his face did shine like the sun, and his raiment was white as the light. Same thing as Revelation chapter 10. His face was as the sun, and his raiment was white as light. And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elijah. While he yet spoke, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. And when the disciples heard it, they fell on their face and were so afraid. And Jesus came and touched them and said, Arise and be not afraid. And when they had lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. 6 நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவருடைய சகோதரர் யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேலே போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார். அவர் முகம் சூரியனைப் போலவும் பிரகாசித்தது. அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப் போல் வெண்மையாயிற்று. அப்பொழுது மோசேயும் எலியாவும் அவரோடு பேசுகிறவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது. உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமும் மோசேக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமாக 3 கூடாரங்களை கூடுவோம் என்றார்கள். அவன் பேசுகையில், இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிலைத்தது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலே ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. சீசர்கள் அதை கேட்டு முகம் குப்புற விழுந்து மிகவும் பயந்தார்கள். So here Jesus took 3 of his disciples up to the mount. அந்த ஒலிவமலைக்கு 3 சீடர்களை கூட்டிக் கொண்டு இயேசு செல்கிறார். And I'll read another account of it in a little. But the Bible actually says they were all fast asleep. அதே பகுதி இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு பொழுது இவர்கள் இறந்த நித்திரை அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. And suddenly they opened their eyes and they saw this great sight of Jesus transfigured. His face was like shining like the sun. அவர் நித்திரை வந்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே இயேசுவானவர் மறுரூபம் அடைந்து அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது. And there 2 people appeared to him, Moses and Elijah. அங்கே 2 மனிதர்கள் அவர்களுக்கு தென்படுகிறார்கள். Who were a sign of the law and the prophets. அவர்கள் 2 ஒன்று நியாயப்பிரமாணம் தீர்க்கதரிசனத்துக்கும் அடையாளமாக இருக்கிறார்கள். And they both came and started talking to Jesus. அவர்கள் இருவரும் வந்து இயேசுவோடு உரையாடுகிறார்கள். And so Peter says, Oh Lord, this is great. பீட்டர் சொல்றார், இது ஒரு அருமையான காரியம். Let's live here. நாம் இங்கே வாழ்வோம். We'll make a tent for you, make a tent for Moses, make a tent for Elijah. நாம் மோசேக்கு ஒரு கூடாரம், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரம், உமக்கு ஒரு கூடாரமும் இங்கே செய்வோம். And we'll live here. நாம் இங்கே வாழ்வோம். And suddenly a voice came from heaven and said, This is my beloved Son, listen to him. பரலோகத்திலிருந்து இன்னொரு சத்தம் புறப்பட்டு வந்து, இது என்னுடைய நேசகுமாரன், அவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று. அவருக்கு செவி கொடுங்கள். அவருக்கு செவி கொடுங்கள். So Peter wanted to listen to what Moses and Elijah were talking to Jesus. அங்கே பேதுரு வந்து எலியாவு மோசே இயேசுவோடு பேசுறது என்ன காரியம் என்று புரிந்து கொள்ள ஆசையா இருந்தார்கள். But the voice said, Now listen to him. ஆனால் அதே சத்தமானது பரலோகத்தில் வந்த சத்தம் வந்து,
இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அங்கே அவர் சீசர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. Now, when they saw all of this, இந்த காரியத்தை அவர் கண்ட பொழுது verse 9 says, 9ஆம் வசனம், as they came down from the mountain, அவர்கள் மலையிலிருந்து இறங்கி வந்த பொழுது Jesus charged them, saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. மனுஷகுமாரன் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வரைக்கும் இந்த தரிசனத்தை ஒருவருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டார். So he told his disciples, don't talk about this. அவர் சீடர்களுக்கு சொன்னார், இது பற்றி காரியத்தை நீங்கள் பேச வேண்டாம், Keep it secret. இது ஒரு ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Just like he told John, அவர் don't write this. யோவானுக்கு இவனமாக சொன்னார், இதை எழுத வேண்டாம் என்று. He said, இவனமாக don't சொன்னார், keep this a secret. இதை நீங்கள் ஒரு ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். And then verse 22 it says, அங்கே 22ஆம் வசனம் சொல்கிறது, and while they abode in Galilee, Jesus said unto them, the Son of Man shall be betrayed unto the hands of men, and they shall kill him, and the third day he shall be raised again. 3ஆம் நாள் அவர் கலிலேயாவில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசுவானவர் சொல்கிறார், மனுஷகுமாரன் மனுஷர் கையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படுவார், அவர்கள் அவரை கொலை செய்வார்கள், அவர் அதில் 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து வருகிறார் என்றார். So Jesus starts talking about his death after this incident. இந்த காரியம் நடந்த பிறகு இயேசுவானவர் தன்னுடைய மரணத்தை பற்றி அவரோடு பேசுகிறார். Why is this? ஏனென்றால் In the book of Luke chapter 9, when it refers to the same story, இதே காரியத்தை லூக்கா அங்கே எழுதும் பொழுது 9ஆம் அதிகாரம் verse 30 and 31, அங்கே 30-31, and behold, there talked with him two men, which were Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his disease which he should accomplish at Jerusalem. அன்றைய மோசே எலியா என்னும் 2 பேரும் மகிமையோடு காணப்பட்டு அவருடைய சம்பாஷணை பண்ணி அவர் எருசலேமில் நிறைவேற்ற போகிற அவருடைய மரணத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். So what were the Moses and Elijah talking to Jesus? மோசே எலியாவும் இயேசுவிடத்தில் என்னத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள்? They were talking to Jesus and telling him, you are going to die. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நீ மரணிக்க போகிறாய். And so when Jesus came down from the mountain, அவர் அந்த ஒலிவமலையிலிருந்து இறங்கி வந்த பொழுது he started talking about his death. அவர் அவருடைய மரணத்தை பற்றி அவர் பேச தொடங்குகிறார். But he told his disciples, அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொன்னார், don't tell anybody about this, இந்த காரியத்தை பற்றி யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம், because it is a secret. இது ஒரு ரகசியம். Because if Satan knows this, சாத்தான் இந்த காரியத்தை அறிந்து if கொண்டால், Satan knows that I am going to die and be resurrected on the third day, நான் மரித்து 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழ போகிறேன் என்று அறிந்து கொண்டால், he will try to stop it. இதை எப்பமாவது அவன் நிறுத்த முயற்சி செய்வான், மரணத்தை முயற்சி செய்வான். So he told his disciples, don't talk about it. இதை நிமித்தம் தான் அவர் தன்னுடைய சீசர்கள் சொல்கிறார், இதை பற்றி நீ பேச வேண்டாம். So in the same way, அவ்வண்ணமாகவே when John saw the 7 thunders uttering their voices, யோவான் வந்து 7 முழக்கங்கள் அங்கே முழங்குகிறதை அவன் கேட்ட பொழுது, he heard what the 7 thunders said. அது 7 முழக்கங்கள் என்ன சொன்னதை அவன் கேட்டான். It is a revelation of the 7 seals, அது 7 முத்திரைகளின் அது வந்து 7 முத்திரைகளின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது. about how the church would go through these last 2000 years. இந்த 2000 வருடமான சபையானது எவ்வளமாக கடந்து செல்லும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. God told John, don't write it. ஆனால் யோவானுக்கு அங்கே சொல்லுகிறார், தேவன் சொல்லுகிறார், எழுத வேண்டாம். Why? Because if Satan knows this, ஏனென்றால் if Satan knows this, சாத்தான் இதை அறிந்து கொண்டால் he won't persecute the church. அவன் சபையை அங்கே துன்பப்படுத்த மாட்டான். துன்பப்படுத்த He won't deceive the church. அவன் சபையை அங்கே அழிக்க மாட்டார், அழிக்க மாட்டார். That was always God's plan. அதுதான் தேவனுடைய ஒரு அவருடைய Because தீர்மானம். if 2000 years ago the church was perfect, they would have all been raptured, you and I would have been gone. 2000 வருடத்துக்கு முன்னாடி சபையானது பரிபூரணப்பட்டு அங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் நானும் நீங்கள் இங்கே இருக்க மாட்டோம். So that was God's plan. அது தேவனுடைய So God told John, don't write. அதனால தான் தேவன் சொல்கிறார், இதை எழுத வேண்டாம். Now there are many controversies around the 7 thunders, even in the entire church. 7 முழக்கங்களை பற்றி சில குழப்பங்கள் இன்று கடைசி கால சபைகளிலும் இருக்கிறது. Because that is something that is not clear for many people. 7 முழக்கங்களும் நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி தான் ஒரு விளக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது. So it's a point of contention. அது வந்து ஒரு தர்க்கத்துக்குரியதான ஒரு காரியம். And so all I can say, நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால், let's not be like Peter, நான் ஒரு பேதுருவை போல அல்லாமல், who the only thing we want to listen to is what Moses and Elijah had to say. மோசேயும் எலியாவும் என்னத்தை பேசினார்கள் என்று தான் அவன் பேதுரு கேட்க ஆசைப்பட்டவனாக இருந்தான்.
Let's not talk about what the seven thunders have to say. நாங்கள் வந்து 7 இடிமுழக்கங்கள் என்னத்தை பற்றி பேசுறது பேசாமல் Now let's listen to what the Lord has to say. ஆனால் தேவன் என்னத்தை சொல்லுகிறார் என்று நாங்கள் கேட்போம். Because if you turn to the book of, go back to the book of Revelation 10. வெளிப்படுத்தல் 10ஆம் அதிகாரம் verse 5. 5ஆம் வசனம். And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophets. So the first thing that the mighty angel says is, swearing, saying, when the seventh angel shall begin to sound, the mystery of God should be finished. அங்கே அந்த பிரதான தூதர் இவ்வண்ணமாக சொல்லுகிறார், 7ஆம் தூதரின் சத்தத்தின் நாட்களிலே அவர் எக்கால சத்தம் மூடப்படும் பொருள் தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் என்று. Okay, I think we are out of time to talk about that. So I keep moving on. And the voice which I heard from heaven spoke unto me and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it. And it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth as sweet as honey. So now the mighty angel is speaking to John, who is standing there as a type of the bride. Now it's an intimate relationship. அங்கே பிரதான தூதன் வந்து யோவானோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அது ஒரு ஒரு ஐக்கியத்தோடு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். I spoke about the great love story last time. நான் ஒரு காதல் கதையை பற்றி நான் கடைசியாக பேசினேன். I spoke about how eating something, Eve ate of the fruit, that is what was she doing? She became one with the serpent. Here now we are eating the little book. We are becoming one with it. நான் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாள் சர்ப்பத்தினுடன் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டது பற்றி நான் பேசின அவனமாக அவர்கள் அந்த அன்னை புசித்த வண்ணமாக அங்கே இங்கே யோவானுக்கு அந்த கொடுக்கப்படுகிற புத்தகத்தை அங்கே புத்தகம் கொடுக்கப்படுகிறது சாப்பிடுகிறோம். அந்த சிறிய புத்தகத்தை நாங்கள் சாப்பிடுகிறோம். And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth as sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. So now everything, now we are in the. So what I want to show is that the spiritual coming of the Lord has happened. அந்த ஆவிக்குரியதான வருகையானது நடந்து இருக்கிறது என்று நான் சொல்ல வருகிறேன். Christ is in his church. கிறிஸ்துவான சபையில் இருக்கிறார். Now we are listening to the voice of God, not to the voice of the seven thunders. நாங்கள் வந்து கிறிஸ்துவுடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கிறோம். நாங்கள் 7 இடிமுழக்கங்களின் சத்தத்தை அல்ல. And he is telling us, he is giving us of the spiritual food of the open revelation of the word of God. அவர் ஆவிக்குரியதான வெளிப்பாடுகளை அவர் எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறார். And we are eating it. நாங்கள் புசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And the next step to that, it says, and he, verse 11, and he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. அவர் சொல்கிறார், நீ மறுபடி மலை ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் பாஷைக்கார ஜாதிகளையும் குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல வேண்டும் என்று. Now it's going to come to a time when he says, Now don't hear me, now hear the church. ஒரு நேரம் வரும், நீ என்னிடத்தில் கேட்க வேண்டாம், நீங்கள் சபைக்கு கேளுங்கள் என்று. Thou must prophesy, he tells John. அந்த சபையானது தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல. So that is the period that we are in. அபனமான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். When the Lord descended, அங்கே தேவன் இறங்கி வந்த பொழுது, he came with a shout. அவர் சத்தத்தோடு வந்தார். The voice of the archangel which shook the wilderness. ஒரு பிரதான தூதனுடைய சத்தமானது வனாந்தரத்தை அதிர பண்ணினது. And the trumpet of God, which was the message that the seven church age messengers, the seventh angel, when he was beginning to sound, the mystery of God should be finished. He came with the message of the seven trumpet. எக்கால சத்தமானது 7ஆம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே இந்த ரகசியம் நிறைவேறும் என்று 7 இடிமுழக்கங்கள் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தினது. Trumpet is a message. அங்கே எக்கால சத்தம் என்றது ஒரு செய்தி. And that was the message of the seven churches. அதுதான் 7ஆம் சபையின் காலத்தில் இருந்ததான செய்தி. So that is how he came down. அது அபனமா தான் இறங்கி வந்தது. That is a spiritual coming. அது ஆவிக்குரிய வருகை. But if you look at the book of 1 Corinthians chapter 15, நாங்கள் எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே வாசித்தோம். 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 11ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் அதிகாரம்.
verse 50 onwards. 50ஆம் வசனம் தொடக்கம். Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. சகோதரன், நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், மாம்சம் நிமித்தம் உங்களுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டது, அழிவுள்ளது அழியாமை சுதந்திரிப்பதில்லை. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நாம் எல்லாரும் நித்திரை அறிவதில்லை. ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துடிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காலம் துடிக்கும், அப்பொழுது மருத்துவர் அறிவில்லாதவர்களாக இருந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். So this speaks about a last trumpet. இது ஒரு கடைசி எக்கால சத்தத்தை பற்றி கூறுகிறது. Because the trumpeting is a long period, எக்கால சத்தம்ன்றது ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு காரியம். It's during the feast of the trumpets in the Old Testament. அங்கே ஒரு பழைய காலத்திலே பண்டிகை நாட்கள் எக்கால சத்தம் இருக்கும் பொழுது they used to blow the trumpet. It's a ram's horn. It was called a shofar. They used to blow it at least 100 times. அந்த இக்காலத்தை அவர்கள் ஒரு 100 தடவையாவது அவர்கள் ஊதுவார்கள். Different sounds, different reasons. அவர்கள் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு நாத தொனியிலே ஒவ்வொரு விதமான இசையோடு அவர்கள் தொனிப்பார்கள். Finishes with a big blast. கடைசியாக ஒரு பெரும் சத்தத்தோடு அந்த இக்காலத்தை அவர்கள் முடிப்பார்கள். So when the Bible speaks in 1 Thessalonians chapter 4 that he will come down with the trump of God, அவர் முதலாம் தெசலோனிக்க 4ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் இக்கால சத்தத்தோடு இறங்கி வருவார். That trumpet, it doesn't stop with one blast. It's a blast that continues. It keeps going. இந்த இக்கால சத்தம் ஒரு சத்தம் அல்ல, இது ஒரு நீண்ட நேரமாக நடக்கிறதான ஒரு சத்தம். Many different messages, new messages. அந்த சத்தமானது நிறைய செய்திகள். And until you come to the last trump, அந்த கடைசி சத்தம் வரும் பொழுது there is a message that will come forth. ஒரு சத்தமானது ஒரு செய்தியானது வரும். That will change us. அந்த செய்தியானது எங்களை மறுரூபப்படுத்தும். Will transform us. அது எங்களை மறுரூபப்படுத்தும். And then we will be taken up with him in the clouds. அந்த மறுரூபப்படுத்தும் வேளையை நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். We are waiting for that last trump. அந்த கடைசி சத்தத்துக்கு தான் நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். We are in the days of the last trump. அந்த இக்கால சத்தத்துக்கு கடைசி சத்தத்தின் நேரத்தில் இருக்கிறோம். The spiritual coming of the Lord has happened. அங்க ஆவிக்குரிய கிறிஸ்துவின் வருகை நடந்து முடிந்தது. We are almost at the door of the rapture. நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறோம். We are at the last trump. நாங்கள் கடைசி இக்கால சத்தத்தில் இருக்கிறோம். There is no accident. அங்க ஒரு accident. இது ஒரு எதிர்பாராத ஒரு காரியம் அல்ல. That the US just had a president called Donald Trump. அது அமெரிக்காவிலே டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஒரு பிரசிடென்ட் வந்தது போல அல்ல. He finished his first term, then maybe there's a second term for him to come in 3 years time. அது முதலாவது அவர் பதவியை அவர் முடிவு செய்தார். This is me saying this. அவர் இன்னும் ஒரு 5 வருட காலத்துக்கு திரும்பமாக வரலாம். இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Because these things don't happen by accident. By the name of Donald Trump come at these last days. And why would a man in this last days who rules the US be called Donald Trump? அமெரிக்காவிலே டொனால்ட் ட்ரம்ப் போல ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்கா ஆளுகை செய்ய ஒரு காரியம் இருக்க வேண்டும். There must be a reason. அவனமான ஒரு மனிதன் அந்த I don't know what the reason is. காரணம் இருக்க வேண்டும். But we are in the days of the last trump. ஆனால் நாம் கடைசி எக்கால சத்தத்தின் நாட்களில் waiting for the rapture that is about to happen. அந்த எக்கால சத்தம் நடக்க இருக்கிறதான அந்த எடுத்துக்கொள்ள எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Once the rapture happens, அந்த எடுத்துக்கொள்ள நடக்கும் பொழுது we go into a period of 7 years of tribulation. அதுக்கு பிறகு 7 வருட கால உபத்திரவ காலத்துக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். And at the end of these 7 years of tribulation, இந்த 7 வருட உபத்திரவ காலங்களுக்கு பிறகு then the Lord will come for his glorious coming. அவர் தன்னுடைய மகிமையின் வருகையிலே வருவார். We will come with him. நான் அவரோடு கூட வருவோம். As a mighty army. அவரோடு திரளான சேனையாய் வருவோம். That's where we stand in the timeline of God.
நாங்கள் அப்பண்டமான ஒரு காலகட்டத்திலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Don't confuse the comings of the Lord. அங்கே தேவனுடைய வருகையை பற்றி நீங்கள் தெளிவில்லாமல் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். The word of God sometimes, if you don't rightly divide the word of the truth, can become confusing. நீங்கள் சரியாக வேதத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லையால் உங்களுக்கு இது குழப்பமாக இருக்கும். But it is the last trump. கடைசி கால சத்தம். See, when the Israelites were going around the wall of Jericho for 7 days, இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து எரிகோ மதிலை சுற்றி அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது priests would go in front blowing the trumpet. அங்கே காலத்தை ஊதிக்கொண்டு ஆசாரிகள் போவார்கள். Then on the last day they went around the wall 7 times. அந்த கடைசி நாளே அவர்கள் ஆசாரிகள் 7 நாட்கள் அந்த மதிலை சுற்றி பயணம் செய்தார்கள். When the last time they drew the trumpet, அவர் கடைசி நிமிஷம் எக்கால சத்தத்தை அவர் ஊதும் பொழுது the walls came down. அந்த மதில் உடைந்து விழுந்தது. The last trumpet message, அதான் கடைசி எக்கால சத்தம், will break down the divide between the living and the dead. அங்கே கடைசி காலத்துக்கு முடிக்கும் பொழுது மரணத்தையும் உயிரையும் அங்கே பிரிக்கும். பிரிக்கிற wall, மதில் உடைந்து விழும். அந்த மரணத்தையும் உயிர்ப்பையும் பிரிக்கிறதான அந்த மதில் உடைந்து விடும். We will be able to see those who have died. நாங்கள் எங்களுடைய கண்களினாலே எல்லாவற்றையும் காண முடியும். And they will be able to come over to our side. அங்கே மரணத்துக்கு எங்கள் கண்களால் காண முடியும். அவர்கள் எங்களை காண முடியும். We will all be changed. நாங்கள் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். And we will be taken up. நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். And God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார்.